رحمان اس ملک کے نامور موسیقار میری حسن صاحب ہیں. مجھ سے سکھانا شروع کرتے تھے میرے چچا اسماعیل خان اور میرے والد عظیم خان. اور 8 سال کی عمر میں فرسٹ پرفارمنس میری مہاراجہ بڑودی کے سامنے ہوئی تھی. کلاسیکلی سکھایا, کلاسیکلی گاتا تھا. کلاسیکل پھر میں 1950 میں 52 میں اس کو میں لائٹ کلاسیکل بنایا, ٹھوڑی دادلے اور غزل گیت اس کو تھوڑا لائٹ کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ میرے جو آواز کے آکار ہیں. آکار کیا ہوتے ہیں؟ آکار ہوتے ہیں جیسے لوگ تو 12 آکار کہتے ہیں لیکن 12 نہیں ہیں, 10 آکار ہیں جو بڑا تعلق ہے گانے سے. آکار جیسے زیر زبر پیش حمزہ جس طرح حرف بنتا ہے کہ جیم الف جا یا بے الف با, بے زیر بی, بے بی, تو اس طرح آکار ہے اے آ ای اے ای او او یا, یہ آکار بنتے ہیں. ان سے آواز میں پریکٹس کرتے وقت بزرگ آواز کو اس کی ریہرسل کراتے ہیں. آواز میں ای کا آکار بھی صحیح آئے, آ کا آکار صحیح آئے, او کا, اے کا, ای, ہنگیا, ناک اور حلق مکس, جس میں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں اگر روہنیا کا آکار میرا پختہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ رہ جاؤں گا. گویوں میں جن کی کم سے کم 3 پشت گانے میں چلی آئی ہو اور تینوں پشتیں پاپولر ہوئی ہوں, گویوں میں گانے بجانے والے آرٹسٹ بڑے بڑے گوئی تسلیم کر لے کہ ہاں یہ گوئی ہے صاحب, تو ان کے ساتھ پھر وہ خاص آپ کا خطاب شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو جس کی پہلی پشت میں وہ گویا بن جائے اور 20-25 سال 30 سال کی عمر میں وہ خاصات پہلوانے لگے تو اس کی غلطی ہے. کہنا بھی نہیں چاہیے, اس کو کہلوانا بھی نہیں چاہیے. تو کم سے کم 3 پشتوں میں اس کے باپ دادا پردادا ان کو دنیا جانتی ہو کہ واقعی صاحب ٹھیک ٹھاک گویے تھے, بڑے اچھے روزگار گویے تھے. تو ان کا بیٹا وہ 4تھی پشت ہوگی, وہ خاص صاحب کہلوانے کا حقدار ہے اور ان کو کہنا چاہیے. تو آپ کی کتنی پشتوں سے؟ میری 16 پشت ہے. ماشاء اللہ. میرے باپ دادا پردادا یہ مہاراجہ مان سنگھ کے زمانے سے بہت پہلے سے یہی گانا بجانے چلا آ رہا ہے ہمارے خاندان میں. میرا تعلق ہے راجستھان جے پور سے, اور مہاراجہ مان سنگھ ان کے والد بھی, ان کے دادا پردادا, تو وہیں سے ہمارے بزرگ انہیں میں پیدا ہوئے. انہیں میں اس وقت تحصیل تھی جھنجھنو, آج ضلع بن گیا ہے وہ. تو جے پور ریاست میں جھنجھنو ضلع اور موضع لونا, میرے گاؤں کا نام ہے لونا, وہاں میں پیدا ہوا تھا. کچھ عرصہ پہلے آپ کو وہاں جانے کا اتفاق بھی ہوا؟ جی 78 میں میں گیا تھا. تو اس وقت سڑکیں وڑکیں سب دور سے میرے گاؤں سے نکلی ہوئی تھیں. میرے گاؤں میں کوئی سڑک نہیں تھی. تو دیکھ کے آیا تو مجھے گورنر راجستھان میں داؤد کی جے پور میں, تو اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے گاؤں گئے, کیا پایا, پہلے سے بہتر یا پہلے سے برا؟ میں نے کہا جی راجستھان پہلے سے تو بہت بہتر ہے, گاؤں گاؤں سڑکیں بن گئی, بجلی لگ گئی. صرف ایک بدقسمتی سے میرے ہی گاؤں میں نہ بجلی پہنچی اور نہ سڑک باہر سے نکل گئی سڑک.
تو اس پہ گورنر نے کہا کہ وہ ہم بنوا دیں گے اور بجلی بھی 3 دن میں پہنچے گی. تو خیر بجلی تو پہنچ گئی تھی. اچھا. لیکن تھرک کے لیے پھر ذرا ٹائم لگا. تو میں نے کہا جی میں بنوانا چاہتا ہوں لیکن اگر اس میں تھوڑی سی خدمت میری شامل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. کہ ہاں وہ آپ کی اپنی مرضی. تو میں وہاں اپنے شہر جھنجھنو میں ایک پروگرام کیا. تو تمام راجستھان ٹور پڑا. آئے بڑے بڑے بنیے تقریباً 2 لاکھ سے اوپر تھے. اچھا. وہ ڈونیٹ کر کے آیا میں وہی چھوڑایا کہ جی اب یہ سڑک جو بنوا کے دیتے ہیں تو اس میں ہی پیسہ میرا بھی شامل کر لیں. کتنے عرصے کے بعد گئے تھے آپ وہاں؟ میں بچپن میں گئے؟ 9-10 سال کی عمر میں نکلا تھا وہاں سے. تو میری پیدائش ہے 1935 34-35 کی ہے. اچھا. تو 1947 میں بلکہ 46 میں آ گیا تھا. میرا خیال 8-10 مہینے پہلے آ گیا تھا. وقت کے ساتھ پھر ہم نے جنگ شروع کر دی زمانے کے ساتھ. تو زمانہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آرام سے آسانی سے روٹی دینے کو تیار نہیں ہے. جب تک کہ زمانے سے ہر چیز چھین نہ جائے تب تک نہیں ملتی. تو یہ تباہوں میں مبتلا ہو گئے ہم. تو کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ میں اس وقت ریاض کرتا تھا میں گانے کا. لیکن وہ تو جیسے جب 47 جب ہمیں آزادی ملی اس کے بعد تو ایک افراتفری کا عالم تھا کچھ عرصہ. 1952 تک تھا. اس وقت تک کچھ عرصہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو فن ہے وہ تو ذریعہ معاش نہیں بنا ہوگا. تو کیا کیا آپ نے؟ یعنی تب اس میں 1947 سے لے کر 1952 تک میں نے وہ کچھ کام کیے جو ناممکن تھے. جب میں نے انٹرویو میں سارا بتایا تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ناممکن بات ہے. اسی دوران میں نے یہ مجھے بچپن سے شوق تھا. دوسرا شوق موسیقی کے علاوہ مشینری کا. اچھا. تو راجی مہاراجی میں 4 مین وہ گاڑیاں کھولتے تھے بناتے تھے. تو وہ اس لائن میں پڑ گیا. میں شوق سے دیکھ کے کچھ علم حاصل ہوا اس میں. تو وہ شوق میرا پورا یہاں پاکستان میں ہوا. یہاں 1948 میں ایک دن میں اکھاڑے سے زور ورزش دوڑ لگا کے میں واپس آیا. یعنی کیا؟ جی گانے کا گانے کی بنیاد باندھی جا رہی تھی بزرگوں نے کہ اس کو گانا ہے زندگی میں. تو گانے ہی کی بنیاد تھی کہ ورزش ہمیں شروع کروا دی تھی انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں. دوڑ لگانا دین بیٹھک. لوگ کہتے بھی تھے کہ ہاں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں پہلوان بنانا ہے. کہنے لگے نہیں گویا پہلوان. سب سے خوشی کی بات تھی مہدی حسن صاحب کے ساتھ مجھے جانے کی. میری بہت دنوں کی اچھا تھی کہ میں مہدی حسن صاحب کی جو انہوں نے بنائی کرتے ہیں وہ میں گاؤں پر نہیں ہو سکا. دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے میرے لیے کچھ 5-6 غزلیں بنائی تھی اور وہ انہوں نے جب وہ بیمار ہوئے تو کسی کے ہاتھ نہیں اور کہا کہ یہ ریکارڈ کرنے کے لیے گئے. میں نے اور میرے میں بیٹھ کے یہی کہا. مدیشہ میں 3.5 منٹ میں انسٹنٹ مہدی حسن کو پیش کرنا چاہتا ہوں. راجستھان سے لے کر قبرستان تک چاند خان اور سورج خان راجستھان کے بڑے مشہور گویے. یہ اس نسل کا ایک آدمی تھا. زبان ایسی ہے کہ جب وہ محبت کی بات بھی کرتے ہیں راجستھانی تو یوں لگتا ہے جیسے آپس میں لڑ رہے ہو. اس نے وہ پختگی پیدا کی لبو لہجے میں اس لیے کہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے مہدی حسن زبان پر پوری حاکمیت حاصل کر چکے. ریڈیو کے حوالے سے سلیم گیلانی اور زڈ بخاری اور یہ وہ اور وہ جانتے تھے کہ جب میں نے مصرع یہ ادا کرنا ہے کہ خون کا
मैप देखा और पैमाने का नाम, तो पंक्चुएशन कहां आएगी कहां नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा ऑडियंस के करीब करना चाहता हूं मेहदी हसन को, कि सुनने वाले वो निकाब उतार के वो चीजें भी देखें जो मेहदी हसन में महफूज थी। टेक्निकली यूनिक आदमी, सुर लगाने में उनकी मिसाल कभी दूसरा आदमी नहीं, लफ्जों की अदायगी, रागों से इल्मी वाकफियत, ही वॉज ए परफेक्ट मैन। ऐसा लगता है कि सरस्वती की पूजा करने वाली लता मंगेशकर वो भी ये कहती है कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। लेकिन एक मेहदी हसन तवाना आदमी भी था, एक हंसने खेलने वाला आदमी भी था। मेहदी हसन झूठ बहुत अच्छा बोलते, गप में है तुम मारते थे, और जब वो दोस्तों में बैठते थे तो इस तरह की गप मारते थे। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया तुझे, कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया तुझने, बात तो सच है, सच है, बात तो सच है, मगर बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अभी आप वीडियो के लिए हम शाहिद रफीक साहब के शुक्रगुजार हैं। मैंने शाहिद रफीक साहब का तारुफ अभी नहीं कराया, के बैठे अभी नहीं कराया, वो जब दोबारा गजल के लिए आएंगे जब मैं अपना तफसीली तारुफ कराऊंगी। शाहिद भाई तैयार रहिएगा। बात हो रही थी वीडियो की, वीडियो से मुझे एक अनाउंसमेंट याद आया। 23 जून को अटलांटा में फिल्म जोश नुमाइश के लिए पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में बनाई गई है और 2012 में रिलीज हुई और अब तक 4 बड़े फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कर चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड 2012 में वुमेन इन इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी जीता। और दूसरा ये कि उसकी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इरम परवीन बिलाल, वो खुद LA में मुकीम हैं, वो खुद तशरीफ ला रही हैं और फिल्म के बाद, फिल्म की नुमाइश के बाद वो QA के लिए भी मौजूद होंगे सवाल जवाब के लिए। और दूसरा वो कुछ अपनी आने वाली फिल्मों के लिए कुछ नए चेहरे भी तलाश कर रही हैं। मुझे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, मैंने मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग जा सकते हैं ऑडिशन के लिए, तो जाना मत भूलिएगा। और ये सिर्फ एक ही दिन के लिए लग रही है अटलांटा में 23 जून को। पीछली पार्ट में जो हमारा जहाँ पे सारी मूवीज लगती हैं, इरम के तलत आपको नाम पता होगा, बिग सिनेमास राइट 141 पे। मजीद तफसीलात के लिए आप अपने नाम अल्लाह से रजू कीजिएगा। हमने पढ़ा लिखा दिया ना, आपने तो पढ़ाया नहीं। तो चलिए अभी हमने एक वीडियो देखी मेहदी हसन साहब के सिलसिले में, उसके बाद मजीद कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं रही, लेकिन हमारे यहाँ की एक बहुत अहम शख्सियत फारूक अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी, उन्होंने एक नज़म लिखी है खास साहब के ऊपर कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और वो नज़म आपके सामने पेश करें। फारूक अहमद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम वसी सिद्दीकी है। बज़्म अदब अटलांटा की जानिब से मैं तमाम हाज़रीन का दिल से खैर मक़दम करता हूँ।
آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری محفل کو اپنی تشریف آوری سے نوازا ہے، اس کے لیے ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں۔ بزم ادب اٹلانٹا امریکہ کے اس بدیسی ماحول میں اپنے ممبران کی ادبی پیاس بجھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ شعر و شاعری، ساز و موسیقی، گیت گوئی اور فنکاری بزم ادب کی جان اور روح رواں ہیں۔ بزم ادب کا تعلق نہ تو کسی مقامی یا بیرونی سیاسی جماعت، پارٹی یا منشور سے ہے، اور نہ ہی کسی مذہبی سوچ یا طرز عمل سے۔ بزم کے ممبران اپنے ذاتی نظریات کو بالائے طاق رکھ کر بے لوثی سے بزم کے مداحوں کی ادبی تشنگی کو بجھا رہے ہیں، جس کا ایک نتیجہ آج کی شام ہے۔ پچھلے چند سالوں میں بزم ادب نے شام اقبال، شگوفوں کی شام، شام غالب، شام ندیم، شام ظفر جیسے پسندیدہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خان صاحب مہدی حسن بر صغیر کے عظیم ترین غزل گو اب ہم لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ انہی کی یادوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ پروگرام اور موسیقی سے محظوظ ہوں گے۔ اس خوبصورت شام کو اور دلکش بنانے کے لیے اور نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ کی جانی پہچانی اور ہر دل عزیز شخصیت صدف فاروقی میسٹر سیرمنی کا فرض انجام دے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاؤں، ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ کچھ انگریزی میں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کو انگریزی میں ہی مخاطب کروں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ Let me give you a little background of Sadaf. And according to her, during her college years, Sadaf participated in the theater and debating tournaments and won the trophy in the finals of her college in Pakistan. She enjoys writing poetry and is interested in also listed in the Who is Who in Urdu poetry in the United States of America. She has hosted and organized numerous cultural and literary shows as well. As part of her hobbies and charitable activities, she has been an office bearer of numerous non-profit charitable groups. She has been invited as a guest speaker on many such cultural literary events. By profession, she is an educator and trainer, and she has been working towards her PhD in educational psychology. I want you to give your hand to welcome Sadaf Faruqi, who would be proceeding on with the program for the evening. Thank you very much, ladies and gentlemen. Sadaf Faruqi, please. شکریہ وسیع بھائی۔ آپ کو لگتا ہے انگلش میں نے لکھی ہوگی؟ اردو لکھ سکتی ہوں میں بھائی۔ دل مسافر نے یوں ہی چھیڑا تھا زندگی کا رباب جانا، دل مسافر نے یوں ہی چھیڑا تھا زندگی کا رباب جانا، نہ چاندنی تھی تھا چاند تنہا اور اس پہ بھی تھا شباب جانا، برستا ساون مہکتا آنگن کی رنگ بو کی بہار ہر سو، برستا ساون مہکتا آنگن کی رنگ بو کی بہار ہر سو، بتا دیا ان غریبوں نے ہے موسموں کا عذاب جانا،
सुलगते जज्बे बहकता काजल है लफ्ज लफ्ज पैरहन तुम्हारा, सुलगते जज्बे बहकता काजल है लफ्ज लफ्ज पैरहन तुम्हारा, खून दिल से लिखी है हमने ये आरज़ुए किताब जाना, उदास शामें उदास रातें है दिल की बस्ती उदास कब से, उदास शामें उदास रातें है दिल की बस्ती उदास कब से, कभी मिले तो चुरा ही देंगे गई रुतों का हिसाब जाना, फलक के आंचल पे घर बसाएं कि आरज़ुए सदफ ने बरसों, फलक के आंचल पे घर बसाएं कि आरज़ुए सदफ ने बरसों, खुली निगाहों के ख्वाब सारे रफ़ाक़तों का सराब जाना। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में सदफ फारूकी का सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उनके बगैर आज की ये तकरीब मुमकिन ना थी। क्योंकि किताब दिल में जो मोहब्बत का बाब रखते हैं, किताब दिल में जो मोहब्बत का बाब रखते हैं, वो चाहतों का पल पल हिसाब रखते हैं। आप ताली बजा सकते हैं। आज बज़्म अदब की तश्कील को पूरे 14 साल गुजर गए। बज़्म अदब ने इस शहर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बज़्म अदब ने एक लंबा तवील सफर तय किया। आज मैं कुछ खास लोगों के नाम यहाँ लेना चाहूँगी कि जिनकी वजह से आप इतनी खूबसूरत और अदबी महफिलें गुज़श्ता 14 वर्षों में देखते रहे हैं। हम खास तौर पर शुक्रगुजार हैं दुर्शियापा, मुसरत भाई, डॉक्टर शाहिद रफ़ी, डेज़ी अभी आई हैं रिसेंटली, लेकिन 2-3 साल में उन्होंने हम लोग के साथ बहुत अच्छा मिलके काम किया। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू डेज़ी इन बज़्म अदब। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इनामुल्लाह एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे से खामोशी से काम करते रहते हैं, हमारे खामोश सिपाही, उसमें हुमा अस्मी, ज़ुबैर अस्मी, अज़हर फारूकी फिर खामोश तो नहीं है लेकिन है। इन सब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर फरजाना भरमल, डॉक्टर जहांगीर राठौर, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता 14 साल में इस पौधे की आगयाई की और इसको आज इस काबिल बनाया कि हम इतने खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र कर सकते हैं। प्रोग्राम की तफसीलात डॉक्टर वसी सिद्दीकी ने आपको दी। दरबार ज़फ़र, शगुफ़ों की शाम, शाम फ़तीह, अहमद नदीम कासमी, ये सारे वो खूबसूरत तरीन प्रोग्राम हैं जो हमारे लिए यादगार हैं। फिर उसकी शख्सियत का भरम रख रहा हूँ मैं, फिर उसकी शख्सियत का भरम रख रहा हूँ मैं, शीशे की खिड़कियों पे कदम रख रहा हूँ मैं, मुस्लिम हूँ नए जहाँ का मेरा ईमान देखिए, काबे में जाके फिर से सनम रख रहा हूँ मैं। मोहम्मद इनामुल्लाह और ग्लिटर ऑफ होप, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपकी वजह से हम इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में यहाँ जमा हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ग्लिटर ऑफ होप के बारे में आपको बता दूँ। ग्लिटर ऑफ होप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अटलांटा में रन की जाती है। इसका स्टेटस 501c3 है और ग्लिटर ऑफ होप का बेसिक मकसद एशिया और अफ्रीका में जो रेफ्यूजी कैंप्स में जो बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनकी सरपरस्ती करती है और उनके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर सहूलतें फराहम करती है। इसके लिए ग्लिटर ऑफ होप काफ़ी दिलजमई से काम कर रही है और काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है और मज़ीद उनको ज़रूरत है आप लोगों की। तो अगर आप अपने डोनेशन देना चाहें या ज़कात, तो प्लीज़ आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 26 बच्चों के लिए कुछ न कुछ माशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर काम किया है और आगे का टारगेट इनका 16 बच्चों का मज़ीद है, जिसके लिए आपकी मदद दरकार है, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आपके लिए कुछ कम न थे कर रो गया। तो आपकी मेहनत, आपकी कंट्रीब्यूशन ग्लिटर ऑफ होप को इंतजार रहेगा। आप अपने डोनेशंस ऑनलाइन दे सकते हैं या आप मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद इनामुल्लाह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं उर्दू की, उर्दू अदब की। उर्दू अदब में शायरी का एक बहुत अहम मकाम है, जिसके लफ्ज़ी मायने किसी चीज़ के जानने या वाक़ियत रखने के हैं, लेकिन इस्तिलाहन शेर उस कलाम मौजू को कहा जाता है जो क़स्दन कहा जाए। ये कलाम मौजू, एहसासात और वाक़ियात के ताबे होता है। उर्दू शायरी गज़ल के बगैर नामुकम्मल है। गज़ल का मतलब बड़ा मज़े का मतलब है। गज़ल का मतलब लफ्ज़ी माने औरतों से बातें करना, यानी इश्क और मोहब्बत का जिक्र करना। शायद यही वजह है कि उर्दू शायरी में हज़रात शोरा की तादाद ज़्यादा रही, क्योंकि उनको हकीकत में इसका मौका मुयस्सर नहीं आता। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ
اردو شاعری میں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی اور جیسے بحث و مباحثہ جیسے موضوعات بھی غزل کی لڑی میں پرو دی گئے۔ اردو میں غزل گوئی کی ابتدا امیر خسرو سے ہوئی، لیکن دکنی شاعروں نے اس سلسلے کو پروان چڑھایا۔ اردو غزل نے امیر خسرو سے لے کر دور حاضر تک ایک طویل سفر طے کیا ہے، لیکن غزلیں وہی مشہور ہوئی جو گائیکی کی منزل تک پہنچی، یعنی کہ جو گائی گئی۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جو ہم پہ گزری سو گزری شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، رنجش کی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، جانے والے تیری جدائی کا زہر بھی مسکرا کے ہم پی لیں گے، ہم تیرے پیار کی ہنسی یادیں اپنے دل سے لگا کے جی لیں گے۔ 13 جون 2012 نامور گلوکار، معروف موسیقار، شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب ہمارے درمیان اپنی آواز کی صورت بے شمار حسین یادیں چھوڑ گئے۔ مہدی حسن خان صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب نے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں A Tribute to مہدی حسن by ڈاکٹر شاہد رفیق۔ Daniel, reverb on that, please. السلام علیکم حاضرین۔ ویسے میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ سنا بھی ہوگا کہ جب سے دیکھا میں نے تجھ کو شاعری آ گئی، تو میں نے بھی کسی کو دیکھ لیا اور مجھے شاعری آ گئی۔ بس میں نے ایک نظم لکھی ہے، کل ہی لکھا میں نے، یہ میری طرف سے خان صاحب مرحوم کو خراج تحسین ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پسند کریں گے، سماعت فرمائیں۔ غزل کی ابتدا تم ہو، غزل کی انتہا تم ہو، غزل کی ابتدا تم ہو، غزل کی انتہا تم ہو، میرے مہدی حسن ہو تم، غزل کے شہنشاہ تم ہو، غزل کی ابتدا تم ہو، غزل کی انتہا تم ہو، تمہارے غزل کا انداز ہی سب سے نرالا ہے، تمہارے غزل کا انداز ہی سب سے نرالا ہے، دنیا گائیکی میں ہے، مقام سب سے بالا ہے، دنیا گائیکی میں ہے، مقام سب سے بالا ہے، غزل کی ابتدا تم ہو، غزل کی انتہا تم ہو،
غزل کہتے نہیں بنتی، غزل سنتے نہیں بنتی، غزل کہتے نہیں بنتی، غزل سنتے نہیں بنتی، نہیں جو فاروق سے کچھ نہیں بنتی، نہیں جو درمیاں مہدی، فاروق سے کچھ نہیں بنتی، میرے مہدی حسن ہو تم، غزل کے ہو تم، غزل کی ابتدا تم ہو، غزل کی انتہا تم ہو۔ بہت شکریہ۔ غزل کی ابتدا تم ہو، غزل کی انتہا تم ہو۔ میں آپ حضرات کی خاص شکر گزار ہوں۔ ایک چیز جو مجھے سب سے پہلے کہنی چاہیے تھی میں بھول گئی، آپ کے سیل فون مجھے بجے تو مجھے یاد آ گئی، ہاؤس کیپنگ رولز جو مجھے سب سے پہلے کہنا چاہیے تھے۔ کچھ حضرات نے نئے سیل فون خریدے ہیں تو پلیز وہ اس کو بند کر دیجیے، اس لیے کہ ڈسٹربینس ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اگر بہت ضروری کال ہے تو اس کو سائلنس پہ کر دیجیے، وائبریشن۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا، سنا دوں؟ سیل فون سے ریلیشن ہے۔ ایک صاحب نے نیا سیل فون خریدا اور دوسرے دن اپنے بچے کے اسکول پہنچ گئے، جا کے ٹیچر سے کہنے لگے کہ مس یو کال می۔ سو ٹیچر نے کہا نہیں میں نے تو فون نہیں کیا۔ کہ نو یو کال می۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا نو آئی سو میسج واز دیئر ون مس کال۔ پلیز سیل فون بند کر دیجیے، شکریہ۔ ابھی آپ نے مہدی حسن صاحب کے بارے میں نظر سنی، ایک ڈاکومنٹری دیکھی، اب کچھ باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر زحمت دوں گی ہمارے بہت پیارے ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب کو کہ وہ آ کر اپنا مقالہ پیش کریں۔ شاہد بھائی کے لیے صرف اتنا ضرور کہوں گی، ویسے تو کشش اور رانائی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں، ویسے تو کشش اور رانائی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں، لیکن وہ بہت ہی کم ہیں جو جان سے پیارے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے نا۔ آپ سب کا تشریف آوری کا شکریہ، اور اتفاق سے کل فادرز ڈے بھی ہے تو سب فادرز کو فادرز ڈے مبارک ہو۔ بڑا اچھا اتفاق ہو گیا کہ آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں۔ مہدی حسن کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سوچی کہ جو زیادہ ڈسکس نہیں کی جاتی تو انہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جدید دور میں غزل گائکی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور کندن لال سہگل، پنکج ملک، سی ایچ آتما کا تھا، اور ان کے گانے کے انداز ان کی پہچان بنے۔ انہوں نے اس دور میں بہت سارے ایسے گیت گائے جو عوام میں مقبول ہوئے، اور ابھی تک ہم لوگ جو اس جنریشن سے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں۔ ان کے بعد کے دور میں طلعت محمود اپنے مخصوص انداز کے بطور غزل کی گائکی پر چھا گئے۔ اسی دور میں اختری بائی پٹیالہ والی بھی غزل گائکی میں بہت مشہور ہوئی۔ استاد برکت علی خان نے ٹھمری کے انداز میں غزل متعارف کروائی، جو کہ موسیقی سمجھنے والوں میں تو بہت مقبول ہوئی، لیکن عام عوام الناس میں وہ زیادہ مقبولیت نہ پا سکی۔ 1950 کی دہائی میں مہدی حسن نے اساتذہ کی غزلیات کو ٹھمری کے انداز میں گایا اور شعر کی ادائیگی اور تلفظ پر خاص توجہ دی، اور ان کا یہ انداز گائکی عوام اور خواص میں دونوں میں بہت مقبول ہوا۔ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، میر تقی میر کا کلام، یہ ان کی شروع کی غزلوں میں سے ہے۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے، تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، بہادر شاہ ظفر اور فیض احمد فیض،
गुलों में रंग भरे बारिनों बहार चले चले पियाओं के गुलशन का कारोबार चले। 1960 से 1990 का दौर बिलाशुबा मेहदी हसन का दौर था। उन्होंने बेशुमार फिल्मी गीत भी गाए, बहुत मकबूल हुए, मगर उनकी असल मकबूलियत गैर फिल्मी गज़लों की वजह से हुई, जो कि उर्दू, हिंदी और बंगाली बोलने वाले सब ने बेहद पसंद की। बरसगीर के बड़े बड़े मौसीकारों ने और गुलकारों ने भी मेहदी हसन के फ़न की दाद दी और उनके अंदाज को अपनाया। मेरी दानिश में जब भी बरसगीर की मौसीकी की तारीख ख़त्म की जाएगी तो मेहदी हसन की गुलकारी को एक कसौटी लिखा जाएगा। मुझे फ़ख्र है कि आज हम उनकी याद में ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। उनकी मौसीकी का एक और है कि मेहदी हसन के फ़न और शख्सियत ने ना सिर्फ बरसगीर हिंद पाक की फ़न मौसीकी के उफ़क़ को यानी गज़ल गायकी का नया मुनफ़रिद अंदाज़ दिया, बल्कि उनकी मौसीकी ने संजीदा शायरी को अवामुन्नास में मुतारिफ़ करवाया। इससे पहले संजीदा शायरी सिर्फ तालीम याफ्ता लोगों में उर्दू दान तबके तक ही महदूद थी। मेहदी हसन की गाई हुई फिल्मी और गैर फिल्मी गज़लों की वजह से मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह ज़फ़र, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फ़राज, क़दीर शिफ़ाई और परवीन शाकिर का कलाम गली गली फैल गया। लोगों को इन बड़े असातिज़ा का शोरा का कलाम ज़बानी याद हो गया और अवामुन्नास गाहे बगाहे आम गुफ्तगू में भी उस कलाम को इस्तेमाल करने लगे। आपने भी बारहा ऐसे लोगों को ये मिसरे पढ़ते सुना होगा, ऐसे लोगों को जिनका कि शायरी से कोई दूर नज़दीक का भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। मसलन, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ये एक शेर बहुत आम गुफ्तगू में कहा जाता है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, और जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो इस किस्म का कलाम जो था मेहदी हसन की गायकी की वजह से अवाम में मकबूल हुआ। उनके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे दावर शोरा हैं जिनका कलाम अवाम में मुतारिफ ना हो सका, क्योंकि उसे किसी पाए के गायक ने नहीं गाया था। मेहदी हसन के फ़न का एक और पहलू वो भाईचारा और दोस्ताना ताल्लुकात हैं जो उनकी बदौलत पाकिस्तान और हिंदुस्तानी अवाम में पैदा हुए। उनके जितने मदाह पाकिस्तान में थे उससे भी ज़्यादा हिंदुस्तान में थे। जब सियासी लीडरान एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने में मसरूफ़ थे, मेहदी हसन का फ़न और उनकी शख्सियत दोनों मुल्कों के अवाम में खैर सगाली को फ़रोग़ देता रहा। बदकिस्मती से किसी हुकूमती इदारे ने उनकी इन खिदमात को नहीं सराहा। मेहदी हसन जिस्मानी तौर पर हमें नहीं रहे, मगर उनकी गाई हुई मधुर धुनें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शाहिद रफ़ीक। एक गज़ल गायक का ये हुनर होता है कि वो कभी भी गज़ल को पुराना नहीं होने देता। 1952-53 में जो गज़लें मेहदी हसन खान साहब ने गाई, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, गुलों में रंग भरे बाग नौ बहार चले चले लियाओ के गुलशन का कारोबार चले, आज तक हमारे दिलो दिमाग पर असरअंदाज है। गज़ल गायकी में लहजे और अदायगी बेइंतहा अहम चीज़ है। गज़ल सरा का तकल्लुम, उसकी गुफ्तार, उसकी ज़ात के साथ साथ गज़ल के हुस्न को भी निखारता है। गज़ल के सही तलफ़्फ़ुज़ और गज़ल की सही ख्वानी में जो मकाम मेहदी हसन खान साहब का है वो किसी और का नहीं, और इतना ही बड़ा मकाम मेहदी हसन खान साहब का सुर की सही और ख़ानी में भी है। जिक्र जब सुरों का छिड़ा है तो बात भी सुरों की करते हैं। हमारी अगली मेहमान शख्सियत बैंजो प्लेयर हैं, बहुत बड़े शख्सियत मोहतरम जनाब उस्ताद बशीर खान साहब। आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन बैंजो प्लेयर्स में होता है। उस्ताद गुलाम अली, जगजीत सिंह, नुसरत फ़तेह अली खान और गुलाम फरीद साबरी के साथ भी संगत का शर्फ रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वो आप यहाँ तशरीफ लाएं और अपने फ़न का मुज़ाहिरा करें। प्लीज़ भरपूर तालियों में इस्तेमाल करिए उस्ताद बशीर खान साहब। Second item. अच्छा, अमजद, you also play second.
लाइव महफिलों में मसला ये होता है कि सारी मुश्किल जो होती है ना बेचारे एमसी के ऊपर आ जाती है, कुछ ही गलती है मेरा मसला, राइट। तो अभी मुझे अमजद को यहाँ बुलाना पड़ेगा। अमजद के लिए मैंने 3 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा था अमजद अली कावा के लिए, लेकिन इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगी जब वो गजल के सेक्शन में आएंगे। अमजद प्लीज आप आके संग दीजिए, थैंक यू। हारमोनियम और कीबोर्ड के लिए दावत दूंगी संदीप जी को, और इनका भी तारुफ मैं इसके बाद दोबारा दूंगी। संदीप जी।
अब हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। उर्दू के अलावा खान साहब ने जो कलाम पंजाबी में गाया उसका भी हक अदा कर दिया, क्योंकि सुर के साथ मुगन्नी की सही अदायगी ही एक गज़ल को बहुत अहम मकाम अदा करती है, जो हर एक के बस की बात नहीं। खान साहब ने जिस ज़बान में गाया, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, हर ज़बान में उसका हक अदा किया। लेकिन आजकल के जो हमारे नए मौसीक़ार गुलकार हैं उनमें ये बात नज़र नहीं आती। लेकिन हमारे साथ आज नई नस्ल की एक ऐसी गुलकारा मौजूद है जिन्हें तरन्नुम, तकल्लुम और तलफ़्फ़ुज़ हर चीज़ पर दस्तरस हासिल है, मावा मुखर्जी। लेकिन मावा को बुलाने से पहले मैं अब आपको तफसीली तारुफ कराऊंगी हमारे आज के जो तबले में संगत देंगे उनकी, अमजद अली कावा साहब की। अमजद, आपका ताल्लुक राजस्थान के एक मशहूर मौसीक़ार घराने से है। आपने बहुत ही कम उम्री में बाकायदगी से तबले की तरबियत हासिल की और दुनिया के नामवर फनकारों के साथ अपने फन का मुजाहरा किया, जिनमें अनोप जलोटा, गुलाम अली, अनुराधा पोडवाल, महनाज, मुन्नी बेगम, आसिफ अली और उस्ताद सुल्तान खान शामिल हैं। आप इनकी उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की है। बस की हर महफिल में मुझे बताना पड़ेगा कहाँ मैं यहाँ तक मैं नेक्स्ट टाइम कार्ड लेके खड़ी हुई क्या ताली बजाए, राइट? असांजा में बाकायदा तबले की तरबियत भी देते हैं। अगर आप में से कोई इस फन को सीखने में दिलचस्पी रखता हो तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। मैं भरपूर तालियों में आप एक बार फिर इनको दाद दीजिए। आप इनका मुजाहिरा देख सकते हैं। अमजद अली कावा कीबोर्ड और हारमोनियम पर हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सारला जी। आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के मशहूर मौसीक़ारों कल्याण जी, आनंद जी के घराने से है। अटलांटा में बाकायदा संगीत की तरबियत देते हैं और आपकी बेगम हिंदुस्तानी क्लासिकल रक्स की तरबियत भी देती हैं। आपका शुमार आजकल अटलांटा के बेहतरीन कीबोर्ड प्लेयर्स में किया जाता है। भरपूर तालियों में। बात हो रही थी मावा मुखर्जी की, बेहतरीन आवाज़ की मालिक, लेकिन पेशे के एतबार से IT से मुंसलिक है। गुलकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की, बेशुमार मुल्कों में USA और इंडिया के अलावा भी अपनी आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं। गुज़श्ता कई बरसों से बज़्म अदब की महफिलों में बाकायदगी से शिरकत कर रही हैं और आप सब उनको बखूबी जानते भी हैं। तो चलिए एक बार सुनते हैं मावा मुखर्जी।
मेहंदी हसन जी की आवाज़ में तैयारी थी और ठहराव भी था, और ऑफ कोर्स वो अपनी जो गज़लें गाती थी उनके हर एक लफ्ज़ का जो मतलब ऑडियंस को बिल्कुल समझा देते थे अपने गाने के ज़रिए। तो उनके ट्रिब्यूट के लिए मैंने जो गाने सेलेक्ट किए, उन गानों में सारे मेहंदी हसन जी के गाए हुए गाने नहीं हैं, बट उन गानों में कुछ वैसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो अगला गाना एक फिल्म का गाना है, भूपेंद्र जी का गाया हुआ, गुलजार जी का लिखा हुआ, और मदन मोहन जी हम सभी के काफ़ी फेवरेट कंपोजर है, उनका कंपोज किया हुआ है। There is a range in 200, so